मीडिया रे गप कहवा बंद करती। अच्छा आपण कहबे मु चिठी लिखी 10 वर्ष पार्लियामेंट को जाइए गोटे प्रश्न जी पचार सी केबे चिठी लिखला एबे लिखुनांती एबे पढुनांती। आपण सिद्धार्थ महापात्र कथा कहउछन्ती कि सिद्धांत बाबू काली कहले ना आम चिठी लिखिलु 2009 पर 2009 पर जमी बिकाई चललानी। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार नारायण बाबू कहतु सर भल अछन्ती आपण मन आशीर्वाद नारायण बाबू। हाँ हाँ ये जो हलदिया पदर दुर्घटना जानते आप दुर्घटना घटी जीवन जाइए अनेक जानते ना जानना। हाँ जो हलदिया पदर मु तो नथिली ओडिसा रे दुर्घटना हेइतला खबर पाई। हाँ ये जो ब्रिज गोटे ब्रिज अच्छी जो गोटे रास्ता अच्छी सेठी स्ट्रक्चर भूल अच्छी ये प्लानिंग भूल करा जायछि पुणी जेतेबेले काम होउतला सेतेबेले आपणकर बाबा जे कि गोटे पावरफुल नेता मंत्री थिले एवं विधायक थिले तांको प्लानिंग तांको जमी थिला सेठी तेणु ए रास्ता सीधा न करी सूर्य पात्र बाबू ए रास्तार स्ट्रक्चर बदलला बोली गोटे अभियोग आनुछथि। सान खेमुड़ी विधायक रमेश जेना आपण बाबा को आंगुड़ी उठेले सिद्धांत महापात्र जी विधायक जी सूर्य पात्रंकर राजनीति रे जोग देथिले तांको द्वारा से लोक अभियोग आनले जे तांकर आपण परिवार को आंगुड़ी उठेले ए कथा केते सत आज्ञा। आज्ञा शुणु प्रथम कथा है सूर्य पात्र को ना जो मैंने व्यवहार करती सी एवं आउ दुनिया रे नहांती सी निजर स्पष्टीकरण दे पारे कि काउंटर आर्ग्युमेंट भी दे पारे ना। ये जो इश्यू कर निर्धारित मीडिया ताकू कौन कौन सहकारी संस्था कही ना सरकार कही ए कथा आसिला कौटू जे तत्कालीन मंत्री सूर्य बाबू स्वर्गत ए ब्रिजटा को बंका कले बोली किए कौन प्रथम कथा। द्वितीय कथा सीटी कौन सूर्य पात्र जमी नथिला 2006-07 से गोटे से जो मौजा तो मौजा बहुत जन जमी अच्छी से मौजा जनकर 5 एकर जमी थिला से 5 एकर जमी हूँ गोटे शिल्प करने गोटे जन सालेपुर लोक जो दुबई रोचे सी किणी सीटा घोषणागर जली जमी कहुए पानी जमे से जगह से परवर्ती अवस्था से शिल्प न करके प्लटिंग करने बीडीए रे अप्रूवल नेले तापर जेहेतु से सालेपुर बॉम्बे और दुबई रे रहंदी तांको को से प्लटिंग बिकवाटा सहज है ना सी से कालिंदी बेरा मध्यम हम पाखु आसते बाबा मत हस्तांतर कर बिकी दियो जमी पैसा तुमको फेर दियो हेल्प कर दियो से जगह 2006-07 से 5 एकर 80-90 भाग जमी बिका ही ब्रिज है 2012-13 ये जो ब्रिज कथा जो कहते ताईरे से ब्रिज कनेक्ट टू दी हाईवे तो ताईरे एनएच वाला आउ कंसर्न डिपार्टमेंट मिसिक डिजाइन करछंदी जदि तांको को लागिला सरकारी जमी ऊपर सरकारी ब्रिज हम कि सरकारी रास्ता हम जदि तांको को लागिला से डिजाइन रे बोल जमी अधिग्रहण करि परिबे एबे भी करि परिबे नहीं नहीं कहीं सीधा कहीं माने बाकड़ा कहीं बेंड कहीं आप कहीं सीधा केमी हम से जदि आपण से रास्ता जाइए परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल मिलुची तो नेचुरल बेंड हम आपण गेट बाजार पाखे बेंड नहीं कि बेंड हेनी आप कमापल्ली पाखे बेंड नहीं से केते बेंड हम से जगह नहीं जदि लगिला से एनएच आउ कंसर्न डिपार्टमेंट मिसिक डिजाइन करेंगे जदि से डिजाइन रे कौन भूल अच्छे ये करूँ सुधार अच्छा सुधर असुविधा नहीं एबे भी जमी अधिग्रहण करें समस्या होपण कहे से ब्रिज बंका अच्छी एक्सीडेंट हो दिग पॉइंट ब्रह्मपुर रास्ता तो सीधा अच्छी एक्सीडेंट नहीं हो 138 एक्सीडेंट हो दिग पॉइंट ब्रह्मपुर भितर जी गाँ अच्छी साइड में आमको सर्विस रोड करा पड़ो जदि एक्सीडेंट को बचाया गले जब बेंड में आमको रमलर लगे पड़ो ट्रैफिक चेक पॉइंट करा पड़ो लोक सचेतन करा पड़े बिना हेलमेट रे आप आसबे ना दांड को स्पीड चलेबे नहीं 40 किलोमीटर अधिक आपंकर कैमेरा लगेदेवे स्पीड जीवेनि एक्सीडेंट हम केमती हेले भी जदि लगुच कौन टेक्निकल कारण एक्सेस बेंड एवं तो रेक्टिफाई करेंगे असुविधा नहीं से कथा तो मुझे केतिकी बेंड हवा कथा सब सरकार उद्यम थाए कि ब्रिज हो कि रास्ता हो ता निज जमी उपर से कर अधिग्रहण कहीं कर अधिग्रहण बजेट बढ़
ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ NHI ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରମେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ 2006-07 ଜମି ବିକିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି, ଲୋକ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମର ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅର ଜମି ଅଛି, ଆମେ ବିକିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ କେତେ ଜମି ଥିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍କା ତଡ଼ା କରିଦେଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ମିଡିଆ ସେ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମିଡିଆ କଣ କରେ, ଲୋକ ଆପଣ ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଜେନା ତାଙ୍କର ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନା ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ। ନାଇଁ ସିଏ ସେଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଯୋଉ ଲୋକ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସରକାର କରିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପସନ୍ ରେ କାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଠିକ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ସିଏ କରିବେ କାହିଁକି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର 80 ଭାଗ 90 ଭାଗ ଜମି ହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କରିବେ କଣ? ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ ଟାକୁ ହବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ହଳଦିଆପଦର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବାର ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଜମି ବିକି ନଥାନ୍ତୁ। ଜମି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ହୋଇଛି ସେ ବ୍ରିଜ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜମି କେବେ ଥିଲା ଆଉ କେବେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଡେଟ୍ ଟା ଟିକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ସେ ବ୍ରିଜ ହେଲା 2012 ପରେ, ସେ ଜମି 80-90 ଭାଗ ବିକା ହେଇସାରିଲାଣି 2006-07 ରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ସେ ଜମି ଯଦି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଜୀବନରେ ମତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବି ପଡୁନଥାନ୍ତା। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ତହସିଲକୁ ଯାଇକରି ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ମୌଜାର କାହାର ଜମି ସେ ଆପଣ କାଢିପାରିବେ, ଜଣା ପଡିଯିବ। ଭୂଷଣ ନଗର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଲୋକର ଜମି ଅଛି ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛନ୍ତି? ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନେତା ନାଁ ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ଲୋକେ ଭାବେ ହଁ ହେଇଥିବ, ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାରର ଦୋଷଟା କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ଜାଗା ଥିବ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରକୁ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବ୍ରିଜରେ ଯଦି କିଛି ସିଧା ହେଇପାରିବ, ଏବେ ବି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସିଧା କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସିଧା ହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ, ମୁଁ ଜାଣିନି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସଲ୍ୟୁସନ, ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଏବେ ବି କରିପାରିବେ। ତା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡିଆରେ ନ କହିକିରି କାମ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? 100% ମିଡିଆରେ ଗପ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, 10 ବର୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରି ସିଏ କେବେ ଚିଠି ଲେଖିଲା? ଏବେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁ କାଲି କହିଲେ ନା ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ 2009 ପରେ, 2009 ପୂର୍ବରୁ ଜମି ବିକା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଯାହା 10% ବଢିଲା ଆମ ନିଜ ନାଁରେ ରଖିଛୁ ଲାଭରୁ। ଯଦି ସେ ବ୍ରିଜ ହବାକୁ ଥିଲା କିମ୍ବା ହଳଦିଆପଦର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଜମି ବିକି ନଥାନ୍ତୁ ବଜା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଲୋକେ ସେଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଆପଣ ଦିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବସିକି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ବି ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ଏବେ ବି ସୁଧାରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ କରିକି ଗୋଟେ ବେ ଇନ୍ ଗୋଟେ ବେ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା NH ର ସର୍ଭିସ ରୋଡକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ NH କୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କଣ ନେଇପାରିବ। ସେଇ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ରାସ୍ତା ପଥ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମାନଚିତ୍ର ଭୁଲ ଅଛି କି ଏଥିର ମଡେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି କି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଲି ଡିବେଟ୍ କରିପାରିବା, ରାସ୍ତା ତ ବେଣ୍ଡ ହବ ହିଁ ହବ, କରେକ୍ଟ। ସିଧା ତ ଆପଣ ବ୍ରିଜ କେବେ ଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଆପଣ ସର୍ଭିସ ରୋଡକୁ ସେ ରୋଡଟା କନେକ୍ଟ ହବ। ସେ କେତେ ବେଣ୍ଡ ହବ ସେଇଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ବଜାରରେ ଆପଣ ଓଭରବ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସିଧା କରିପାରିବେ କେବେ ବି? ସେଟା ବେଣ୍ଡ ହବ। ଆପଣ କଣ ଘର କିଣିବେ? ଆପଣ ଘର କିଣିବେ, ଆପଣ ବେଣ୍ଡ କରିବେ। ସରକାର ଚାହିଁବ, ସରକାରର ସବୁ ସଂସ୍ଥା ତା ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ହେଇପାରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ବଜେଟ୍ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ବଢେଇବ? ପ୍ଲସ୍ ତା ଡିଜାଇନକୁ ଯେବେ ତାକୁ ଯଦି ଖାପ ଖାଉଛି କରିବ, ଯଦି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଡିଜାଇନରେ ଭୁଲ ହେଇଛି କେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟନା ଯୋଉ ଘଟିଲା ହଳଦିଆ ପଦାର ବ୍ରିଜ ଯୋଉ ଘଟିଲା ସେ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା କଣ ସମ୍ବୋଧନ 138ଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପଣ୍ଡି ଭିତରେ, ଘଟିଛି ନା ଘଟିନି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦିଗପଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆଘାତ ହଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତାରେ? ସେ ରାସ୍ତାରେ ତ ବେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉନେ, ବେଣ୍ଡ ତ ଆମର 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ବାଲିପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଞ୍ଜିଆରେ ଅଛି। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତ ରାସ୍ତା ସିଧା ଅଛି, ସେଠି କାହିଁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି? ତା ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ତା ଲଜିକଟା କ'ଣ ଦେବେ? କାହିଁ ତା ଉପରେ କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନି? ସେ ତ ରାସ୍ତା ସିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇବେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେନି, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡିଭାଇଡର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରୋଡ୍ ରମ୍ବଲର ଲଗାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେବ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପରିବାରର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାହାର ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଦିଗପଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବାରର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ବଟ୍ ଆମେ ସେ ଲୋକଟା ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବାଟା କ'ଣ ମିଛ କି? ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାହାକୁ ଆରୋପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିରେ ହଉ କି କ'ଣ ବି କ'ଣ କିଛି କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନଲେଜର କମ୍ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟାୟାର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କହିବି, ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ହଳଦିଆ ପଦର ହଉ ସେ ଦିଗପଏଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ବି ହଉ, ସେ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବନେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସ୍ଲୋ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଗାଁ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଦିଗପଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାଟା କମିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ କଥା? ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ସେ କଥାଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆରୋପ ଆଣିବା କିମ୍ବା ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବା ଏଇଟା କୌଣସି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଯଦି କୌଣସି ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଥାନ୍ତା କି କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ସେ କଥାର କିଛି ଜୋର ଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପରସେପସନ୍ ଏଜମ୍ପସନ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ଆମ ସହିତ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।